قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت کا رواں ماہ سے 27 جیلوں میں آغاز کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور کی 2 جیلوں میں ویڈیو کال کی سہولت دی تھی۔ اور جیل حکام کا کہنا ہے کہ سامان کی عدم دستیابی اور سیفٹی ایشوز کی وجہ سے رواں ماہ آغاز کیا جائے گا۔ متعلقہ کمپنی نے 27 جیلوں میں سروے مکمل کر لیا ہے اور جیلوں میں تمام پی سی اوز میں ویڈیو اور آڈیو کال کی سہولت موجود ہوگی۔ قیدی اپنی مرضی سے دیے گئے نمبرز پر آڈیو یا پھر ویڈیو کال کر سکیں گے اور سیفٹی کے پیش نظر ویڈیو کالز ریکارڈ رکھا جائے گا۔ جیل میں عزیزوں کو 20 منٹ تک کال کر سکیں گے، جیل حکام کا ایسا کہنا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ رواں ماہ کے اختتام تک 27 جیلوں میں ویڈیو کال کی سہولت شروع ہو جائے گی۔ تو قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت کا رواں ماہ سے 27 جیلوں میں باقاعدہ آغاز کیا جائے گا اور نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور کی 2 جیلوں میں ویڈیو کال کی سہولت دی تھی۔ اس حوالے سے جیل حکام کا مزید کیا بتانا ہے، ہمارے ساتھ علی ساہی ہیں، ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، نگران حکومت کا ایک اور اہم پروجیکٹ جو ہے وہ تکمیل کے مراحل کو ہے۔ نگران حکومت کی جانب سے قیدیوں کے لیے ویڈیو کال کی سہولت متعارف کروائی گئی تھی اور لاہور کی 2 ضلعوں میں اسے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا گیا تھا، جس کے بعد سامان کی عدم دستیابی، سافٹ ویئر کی انسٹالیشن اور سیفٹی میجرز کی وجہ سے یہ تخلیق کا شکار ہو گیا۔ آئی جی جیل کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت 27 نئی جیلوں میں رواں ماہ تک یہ تمام سسٹم جو ہے لانچ کر دیا جائے گا۔ جتنے بھی ان پہ جتنے سیٹس ہیں ان کو آڈیو اور ویڈیو کال کی سہولت دی جائے گی۔ قیدی اپنی مرضی سے 1 دبا کر آڈیو کال اور 2 دبا کر ویڈیو کال کر سکیں گے۔ 20 منٹ کا دورانیہ ہر ہفتے میں قیدی کو دیا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے اپنے جو دیے گئے نمبرز ہیں ان پر کال کر سکیں گے۔ جی ہائی کورٹ نے عالیہ حمزہ کو 29 اگست تک کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ عالیہ حمزہ کے ضمانتی مشرکے جمع کرائے جائیں۔ عدالت کی درخواست گزار وکیل کو یہ ہدایات سامنے آئی ہیں۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ عالیہ حمزہ کو ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کرے گا۔ ہمارے ساتھ ملک اشرف موجود ہیں۔ ملک اشرف، اپڈیٹ کیجیے اس بارے میں۔ جی بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس علی باقر نقوی کی عدالت میں سابق رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ کی رہائی اور ان کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت میں وفاقی اور پنجاب حکومت کے وکیل پیش ہوئے ہیں۔ عدالت نے عالیہ حمزہ کو کسی نئی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ عالیہ حمزہ کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار کرنے سے پہلے ہائی کورٹ سے اجازت دی جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی رہائی کے حوالے سے متعلقہ جگہ پہ اس فورم پہ جمع کروائے جائیں۔ عدالت کو آگاہ کیا گیا، درخواست گزار کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ عالیہ حمزہ کے خلاف 4 مقدمات تھے جن میں 3 کی ضمانت ہو چکی ہے، 1 میں مقدمہ خارج ہو چکا ہے۔ اس وقت عالیہ حمزہ جو ہے گوجرانوالہ جیل میں بند ہے اور ان کو بلوچستان پولیس لینے کے لیے وہاں پہ باہر موجود ہے اور خدشہ ہے کہ عالیہ حمزہ کی رہائی کے بعد ان کو بلوچستان پولیس اپنی تحویل میں لے لے گی یا کوئی اور ادارہ ان کو نئے مقدمے میں گرفتار کر لے گا۔ تو عدالت کی یہ استدعا کی گئی تھی کہ عالیہ حمزہ کو کسی نئے مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے اور ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے جائیں، جس پر وفاقی حکومت کے وکیل نے جواب کے لیے مہلت کی استدعا کی اور پنجاب حکومت کے وکیل نے جواب جمع کروایا اور عدالت کو آگاہ کیا کہ 2 مقدمات ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 29 اگست تک کے لیے ملتوی کی ہے اور وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کی مہلت دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف۔ شہر لاہور کے متعدد علاقوں میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مال روڈ، انارکلی، ڈیوس روڈ پر بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد سے موسم بھی خاصا خوشگوار ہو گیا ہے۔ سمرہ فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سمرہ، بتائیے گا کس طرح کا موسم دیکھ رہی ہیں بار؟ شہر لاہور میں ابر رحمت برسنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صبح سے شدید گرمی اور حبس تھی اور آسمان پر سورج نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے، لیکن اب بادلوں کا راج ہے اور بادل جو ہیں اب برس بھی رہے ہیں۔ اردو بازار، بھاٹی گیٹ، شاہ عالم چوک، انارکلی، مال روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، جس سے موسم جو ہے وہ قدرے بہتر ہو گیا ہے اور شہر لاہور کے باسیوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے کیونکہ ٹھنڈی ہوا، بوندا باندی اور بارش جو ہے وہ دل و دماغ کو راحت فراہم کر رہی ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% ہے، جبکہ شہر میں 26 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ایسے
ऐसे में शहरियों के मूड जो हैं वो भी अच्छे हो गए हैं और हर कोई अच्छे तरीके से अपने काम को जो है वो एंजॉय कर रहा है। साथ साथ बच्चे भी बारिश में भीग कर मौसम की रंगीनियों और आनाइयों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में 40% बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं और आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो तेज़ हो गया है, लेकिन बच्चे जो हैं, बड़े जो हैं, वो बारिश को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात ने इस हफ्ते और आइंदा आने वाले हफ्ते में जो है वो 30 से 40% बारिश के इम्कानात में अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, हालिया मौसम में मुख्तलिफ अमराज से बचाव के लिए अलर्ट जारी। डायरेक्टोरेट CDC महकमा प्राइमरी हेल्थ ने अलर्ट जारी कर दिया है। डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो, हैजा से बचाव के लिए शहरी एहतियात बरतें, अलर्ट में ये कहा गया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी जाहिद चौधरी। जानिब से हालिया मौसम में मुख्तलिफ अमराज के फैलाव के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है और ये हदायत की गई है शहरियों को कि वो ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डायरेक्टोरेट CDC महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक हालिया मौसम में डेंगू वायरस जो है वो फैल सकता है, उसके केसेस बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मलेरिया, जबकि जो हैज़ा और गैस्ट्रो के केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। टाइफाइड के केसेस इसमें जो है वो बढ़ सकते हैं हालिया मौसम में। नगलेरिया, लिशमीनिया और खन्नाक के केसेस जो है उनमें भी इजाफा हो सकता है। इसलिए शहरियों को कहा गया है कि वो ख़ास तौर पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हालिया मौसम में जिस हद तक मुमकिन हो साफ़ पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। अगर पानी साफ़ अवेलेबल नहीं है तो उसको उबाल कर इस्तेमाल किया जाए और इसके साथ साथ ताज़ा खुराक को जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि गैस्ट्रो और वो जो भी जो है वो स्टमक रिलेटेड बीमारियां हैं उनसे हालिया मौसम को बचा जा सके। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। लेस्को सेंट्रल सर्कल की जानिब से सिविल लाइंस डिवीज़न में खुली कचहरी। SE मीर जमशेद जमान और एक्जियन सिविल लाइन सगीर अहमद ने शिकायत सुनी। मजीद अहवाल जानेंगे शाहिद नदीम सुप्रा से। शाहिद सुप्रा, अपडेट कीजिए। वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ दफातर में खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि सार्फिन के मसाइल और शिकायत को उनकी दहलीज पर हल किया जाए। तो आज सेंट्रल सर्कल की सिविल लाइंस डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल जमशेद जमान और एक्सियन सिविल लाइंस डिवीजन सगीर अहमद ने मसाइल सुने हैं। जमशेद साहब, मुझे बताइएगा, मिनिस्टर ऑफ पावर और उसके बाद सेक्रेटरी एनर्जी की जानिब से कहा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी कचहरियाँ हों। यहाँ अगर जो मसाइल सुने, किस किस्म के मसाइल सार्फिन के सामने आए हैं और उनका हल किस तरह निकाला गया है? आज जो है हमने जिस तरह आपने बताया, वफाकी हुकूमत, मिनिस्टर वाटर एंड पावर, सेक्रेटरी एनर्जी और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की हदायत पे आज सिविल लाइन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। तो जो इन कचहरी का मकसद है वो यही है कि चूँकि इस वक्त बिजली जो है वो बहुत महंगी है और लोगों की वो कैपेसिटी जो है वो नहीं पे कर सकते, तो मोस्टली जो है उनको रिलीफ यही था कि हमने उनकी इंस्टॉलमेंट की हैं जो हम कर सकते थे। नेपरा की तरफ से एक लेटर आया है, उसमें यह कहा गया है कि साल में एक दफ़ा आपने किस्त करनी है। तो जितने भी कंज्यूमर आए हमने उनके बिल चेक किए हैं। जिन लोगों की पहले इंस्टॉलमेंट नहीं हुई तो उनको मेरी कम्पिटेंसी जो है 5 इंस्टॉलमेंट तक है, तो मैं वो 5 इंस्टॉलमेंट एक टाइम कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे SC सेंट्रल। लेस्को ने बिजली चोरी और माली बदउनवानियों में मुलव्वस मजीद मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की हिदायत पर बिजली चोरी में मुलव्वस 9 एहलकारों को सख्त सजाएं दी गईं। SDO करीम पार्क ने बिजली चोरी में मुलव्वस होने पर 7 एहलकारों को सजाएं दी। मीटर रीडर मोहम्मद वारिस, एहसन विक्टर, वकास मुश्ताक और लाइनमैन मोहम्मद इमरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मीटर रीडर साकिब शहजाद, लाइनमैन 2 सलमान और इसके अलावा असिस्टेंट लाइनमैन रियाज खान की 5 साल सर्विस जब्त कर ली गई। कॉलेज रोड सब डिवीजन के मीटर रीडर एजाज शाह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पत्तों की सब डिवीजन के मीटर रीडर को भी जबरी रिटायर्ड कर दिया गया। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून साजी के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। रुकन असम्बली अरशद मलिक स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून का चेयरमैन मुंतखब हो गए। स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून का इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर नोटिफिकेशन जारी। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज के इंतखाबात का सिलसिला जारी है और आज 2 स्टैंडिंग कमेटीज के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून और स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला के
इंतखाबात का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया है। रुकन असम्बली मोहम्मद अरशद मलिक को स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया, जबकि स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून का इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी तरह से महकमा दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन जो है वो सफदर हुसैन साई को जो है वो नाम मुंतखब किया गया, और इसी जो है वो आज स्टैंडिंग कमेटी पर दाखिला का इजलास असम्बली की नई इमारत में हुआ, इजलास किया और उसमें जो है वो कायदा इंतखाबी अमल को मुकम्मल होने के बाद एक हुकूमती रुकन है अरशद मलिक, जबकि सफदर हुसैन साई जो है वो अपोजिशन से उनका ताल्लुक है, इनको दाखिला और जो है वो कानून की कमेटी का मेंबर बनाया गया। स्टैंडिंग कमेटी के मरहला मुकम्मल होने पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमर बीबी की हिदायत पर सेक्रेटरी कानून पंजाब असम्बली अली हुसैन वली ने जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन की कॉपीज जो है वो ऐवान वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सूबाई वज़रा। आपका बहुत शुक्रिया।